Hello everyone. So this session is for AP TET and DSC. Okay, weather, season, and the climate. So climate is a word. Asal climate and ఏంటి? Climate is a word people use in everyday conversations, but quite often what they really mean is weather and not climate. అంటే పీపుల్ ఎక్కువగా మాట్లాడతారు కానీ అది క్లైమేట్ కాదు వెదర్ అనాలి. ఈరోజు క్లైమేట్ అంతరా అని చెప్పుకుంటారు. క్లైమేట్ కాదు, కరెక్ట్ వర్డ్ వెదర్ అనాలి. ఓకేనా? అంటే ఏంటి వెదర్? ఒక సపోజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్లైమేట్ ఏంటి అని అనాలి, కానీ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఈరోజు వెదర్ ఏంటి, ఎలాగుంది అని చెప్పి అనాలన్నమాట. వాట్స్ ద డిఫరెన్స్? వెదర్ ఈజ్ వాట్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవ్రీ అవర్ అండ్ డే. ఇట్ మైట్ బి రైనింగ్ and there could be bright sunshine, a lot of wind, etc. The weather keeps changing. వెదర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మారుతూ ఉంటుంది. క్లైమేట్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ వెదర్ an area or a region experience over a long period of time, several decades at least. This pattern varies from region to region. Before we come to the various types of climates, let us briefly stop to introduce seasons. Seasons occur as the earth revolves around the sun. Each season lasts for a few months and recurs every year. As we know, there are several seasons in a year: spring, summer, monsoon, autumn, and winter that occur in a cycle. Are seasons related to the weather or the climate? The answer is to both. సో ద వెదర్ చేంజెస్ విత్ ద సీజన్. వెదర్ అనేది మారిపోతుంది, ఎప్పుడు సీజన్స్తో పాటు చేంజ్ అయితే వెదర్ అనేది మారిపోతుంది. సమ్మర్ సీజన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎండలు ఎక్కువ ఉంటాయి, అలాగే వింటర్ సీజన్ వచ్చినప్పుడు చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది, అలాగే రైనీ సీజన్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం రైన్ఫాల్గా ఉంటుంది. ఇట్ క్యాన్ బి డ్రై అండ్ హాట్ ఇన్ సమ్మర్ మంత్స్ ఆర్ హ్యూమిడ్ అండ్ రైనీ డ్యూరింగ్ ద మాన్సూన్. ఫర్దర్, ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సీజన్స్ ఇన్ ఎ రీజన్ ఈజ్ క్లోజ్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ద క్లైమేట్. There are four main seasons across most regions of the world: spring, summer, autumn, and winter. However, India receives rainfall during a specific period of the year, the rainy season or monsoon, along with the other four. Traditionally, in many parts of India, the year is divided into 6 seasons. మన తెలుగులో ఏంటంటే ఋతు, వసంత, గ్రీష్మ, వర్ష, శరద్ అండ్ హేమంత అండ్ శిశిర్. ఇవి తెలుగు యొక్క మన తెలుగులో అంటాం అనమాట. స్పెసిఫిక్ రిచువల్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ దీస్ 6 రిచువల్స్ అనమాట, సచ్ యాజ్ వసంత పంచమి ఆర్ శరద్ పౌర్ణమి అని చెప్పి అంటాం. నెక్స్ట్, ఇఫ్ we observe the world around us, we will notice that human, plant and animal life are in rhythm with rhythms or seasons. The crops we grow, the food we eat, the clothes we wear and change with the season. Depending on the region, some trees and shrubs bloom with the onset of Vasanta spring. In some places, they shed their leaves or change their color as Sharad and autumn approaches, and some animals develop tick fur in cold winter months. అంటే ఇక్కడ వచ్చి ఏమంటున్నారంటే కొన్ని ట్రీస్ స్లబ్స్ బ్లూమ్ అవుతాయి ఎప్పుడు వసంత స్ప్రింగ్ వచ్చినప్పుడు. అలాగే ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ సెట్ దేర్ లీవ్స్ ఆర్ చేంజ్ దేర్ కలర్ ఆర్ శరద్ అండ్ అథమన్ అప్రోచెస్ ఆ సీజన్ వచ్చినప్పుడు అనమాట. Usually, the climate remains stable over long period of time. However, scientists have been recording changes in the climates of the world in the recent decades. Studies show that many of these changes have been caused by human actions. అంటే ఈ క్లైమేట్స్ ఇవన్నీ మారిపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఎవరంటే మనం హ్యూమన్స్ చేసే దానికే ఈ క్లైమేట్స్ ఇవన్నీ కూడా మారిపోతుందని చెప్పి అంటాం. వెదర్ వాట్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ డే టు డే, విండీ, రైనీ, హాట్, డ్రై, ఎక్సెట్రా. సీజన్స్ recur every year and weather of a place is different in every season. Climate is the long term pattern in a particular region. There are many types of climates in the world. We will now survey the main types found in India. Types of climates in India. We often see India is a land of diversity. అందరికీ తెలుసు ఇండియా అన్నది వెరీ డైవర్సిటీ అనేది ఎక్కువ అనమాట ఇండియాలో. In the north, the Himalayan mountains, మన నార్త్లో హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ హ్యావ్ అల్పైన్ క్లైమేట్ విత్ కోల్డ్ స్నోయి వింటర్స్ అండ్ కూల్ సమ్మర్స్. మన నార్త్లో ఏంటి మనకి బాగా చల్లగా ఉంటుంది, సో హిమాలయస్ ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఆల్పైన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ప్స్ అనమాట, మౌంటైన్ రేంజ్ ఆఫ్ యూరోప్. అంటే ఈ ఆల్పైన్ క్లైమేట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఆల్ప్స్ అనేది ఒక మౌంటైన్ ఉంది ఎక్కడంటే యూరోప్లో అనమాట. ద ప్రాబబ్లీ వేర్ యూ విల్ సీ ద థిక్కెస్ట్ క్లాతింగ్ ఇన్ ఇండియా. Lower in the Himalayas and many hill areas of India, the climate is often said to be temperate
as the winters are moderately cold and summers not too hot. That is where we find many hill stations, much frequented by people seeking relief from the heat in the plains below. In northern plains, climate is subtropical with very hot summers and cold winters. Northern plains లో ఎలాగుంటుందంటే నార్త్ సైడ్ సబ్ ట్రాపికల్ కాబట్టి వెరీ హాట్ సమ్మర్స్ ఉంటుంది, అలాగే కోల్డ్ వింటర్స్ కూడా ఉంటుంది. దేర్ ఈజ్ వేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ వీట్ ఈస్ గ్రోన్. ఇంకే ఇండియాస్ ఒక వీట్ బాగా గ్రోన్ అయి ఉంటుంది. ఇన్ ద వెస్ట్ ద థార్ డిజర్ట్ హ్యాస్ అన్ arid climate featuring extremely hot days, cool nights and very little rainfall. People there have to develop unique ways to collect and save water. The western coastal strip receives heavy rainfall during monsoon months, creating a tropical wet climate which is favorable to the growing of rice and spices. The central Deccan Plateau has a semi-arid climate with hot summers, mild winters, and moderate rainfall during the rainy season. అంటే వెస్టర్న్ కోస్టల్ స్ట్రిప్ ఎలాగుంటుంది, ముంబై ఇటు సైడ్ అంతా కూడా రైన్ఫాల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది డ్యూరింగ్ మాన్సూన్ మంత్స్ అండ్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ ఎ ట్రాపికల్ వెట్ విచ్ ఈస్ ఫేవరబుల్ టు ద గ్రోయింగ్ ఆఫ్ రైస్ అండ్ విట్. ద సెంట్రల్ డెక్కన్ ప్లాట్ హైదరాబాదు, సో ఇవన్నీ ఎలాగుంటాయంటే సెమీ అరిడ్ క్లైమేట్ విత్ హాట్ సమ్మర్స్, మైల్డ్ వింటర్స్ అండ్ మోడరేట్ రైన్ఫాల్ డ్యూరింగ్ ద రైనీ సీజన్. ఈస్టర్న్ ఇండియా అండ్ సదరన్ పెన్సిలా అండ్ ఈస్టర్న్ కోస్టల్ స్ట్రిప్ అంటే మంది ఆంధ్రప్రదేశ్. ఏ ట్రాపికల్ క్లైమేట్ విత్ ఏ మైల్డ్ వింటర్ అండ్ డిస్టింక్ట్ వెట్ అండ్ డ్రై పీరియడ్స్ కంట్రోల్డ్ బై మాన్సూన్ విండ్స్ అనమాట. ఫ్యాక్టర్స్ determining the climate. Factors determining the climate. What creates those different climates? There are many factors at work. Some are general ones on the scale of the planet, while others are regional or even local. Next, places near the equator, that is at low altitudes, are warmer, while those near at the poles, high altitudes, are colder. This happens due to the angle at which the sun rays hit a particular area. At the equator, the rays are nearly perpendicular, and so all their energy is focused on smaller area of the earth surface. అంటే సారీ సో అయితే ప్లేసెస్ నియర్ ద ఈక్వేటర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఈక్వేటర్ దగ్గర లో ఆల్టిట్యూడ్ ఉండడం వల్ల వార్మ్ అంటే ఎక్కువగా ఎండ అనేది ఉంటుంది. అదే పోల్స్ దగ్గర ఎక్కువగా కోల్డ్ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈక్వేటర్ దగ్గర కరెక్ట్గా ఇప్పుడు సన్ రైస్ అనేది ఈ సన్ అనుకోండి కరెక్ట్గా మిడిల్లో ఉంది కాబట్టి ఈక్వేటర్లో బాగా పడుతుంది. అదే ఈ నార్త్ పోల్ కానీ సౌత్ పోల్ దగ్గర సన్ రైస్ అని చూడండి మీరు చాలా తక్కువ పడుతుంది అనమాట. అర్థమైందా, చివరి ఉంది కాబట్టి. సో మిడిల్లో ఉంది కాబట్టి ఎక్కువగా ఫోకస్ పడుతుంది. అందుకే ఈక్వేటర్లో ఏమవుతుందంటే కరెక్ట్గా మనకి లో ఆల్టిట్యూడ్స్ కాబట్టి ఎక్కువగా వార్మర్ అనేది ఉంటుంది అదనమాట. In the polar regions, the rays are inclined or oblique and the energy is distributed over a larger surface. Moreover, they have to pass through more of the Earth's atmosphere, as the diagram shows, which further dissipates their energy. As a result, the polar regions receive less heat than the equatorial zone. మీ అందరికీ తెలిసే ఏంటి పోలార్ రీజన్ కంపేర్ టు ద ఈక్వేటోరియల్ జోన్తో కంపేర్ చేస్తే ఏంటంటే లెస్ హీట్ అనేది ఉంటుంది. వీ క్యాన్ సీ దిస్ ఇండియా టు కన్యాకుమారి అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ బీయింగ్ క్లోజ్ టు ద ఈక్వేటర్ ఆర్ వార్మ్ ఆర్ హాట్ ఆల్మోస్ట్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్, వేరాజ్ ప్లేసెస్ ఇన్ ద నార్త్ సచ్ as శ్రీనగర్ ఆర్ మచ్ కూలర్ అనమాట. అండమాన్ కన్యాకుమారి ఎందుకు కరెక్ట్ ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి చాలా వేడిగా వామ్గా ఉంటుంది ఇయర్ మొత్తం. కానీ అదే మీరు శ్రీనగర్ చూస్తే కొద్దిగా కోల్డ్గా ఉంటుందని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆల్టిట్యూడ్, వీ మెన్షన్ హిల్ స్టేషన్స్ అబోవ్ విచ్ ఆర్ పాపులర్ టూరిస్ట్ సెంటర్స్ బికాజ్ ఆఫ్ దర్ కోలర్ క్లైమేట్ వల్లే అది పాపులర్ టూరిస్ట్ సెంటర్స్ అయ్యేవి. ఇండియా హ్యాస్ ఇంక్లూడింగ్ ఏవి మున్నార్, థేని, ఉదగమండలం, ఊటీ అంటారు, మదికేరి, మహాబలేశ్వర్, మౌంట్ అబు, సిమ్లా, నైన్తాల్, డార్జిలింగ్, తవాంగ్, షిల్లాంగ్, లంబసింగి, హార్స్లీ హిల్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగా కూల్గా ఉంటాయి హిల్ స్టేషన్స్ అనమాట. అందుకే హిల్ స్టేషన్స్ అయ్యేవి. సో టూరిస్ట్కి బాగా ఈ ప్లేసెస్ అనేవి అట్రాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట. We know there are located at higher altitudes than the plains below, but how does that explain their cooler temperature? సో కీప్ సింపుల్, నో ద టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ as the altitude increases. అంటే ఏంటి ఆల్టిట్యూడ్ ఇంక్రీజెస్ అంటే హైట్ ఇంక్రీజ్ వెళ్ళే కొద్దీ టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. డార్జిలింగ్, ఉదగమండలం, సిమ్లా, మున్నార్.
the atmospheric pressure, and therefore the air density decreases as the altitude increases. As we saw in understanding the weather, the air gets less dense, it's get cooler. The sun heats the surface of the earth, and so far they're away from the surface, the less hot the air will be. The Himalayas are so high that many peaks maintain a temperature below water's freezing point, keeping them covered in a snow. Himalayas are so high గా ఉంటుంది, అందుకే టెంపరేచర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. అక్కడ ఫ్రీజింగ్ వాటర్ అనేది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కింద వస్తుంది, కీపింగ్ దెమ్ కవర్డ్ విత్ స్నో అనమాట. నెక్స్ట్, ప్రాక్సిమిటీ టు ద సీ. Temperatures in the coastal areas do not vary much. Summers are not too hot. The winters are not too cold. That is because the sea acts as a moderator for the temperature. The diagram sums of phenomena heating and cooling of ల్యాండ్ ఇన్ వాటర్ ఇన్ కోల్డ్. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే, ఏవైతే కోస్టల్ ఏరియాస్ అంటే ఏంటి, సీ దగ్గర ఏవైతే ఉంటుందో అక్కడ ఎలాగుంటుందంటే సమ్మర్స్ నాట్ టూ హాట్, ఎక్కువగా హాట్ ఉండవు. అలాగే వింటర్స్ ఆర్ నాట్ టూ కోల్డ్ బికాస్ ద సీ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద మోడరేటర్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ అని చెప్తుంది అనమాట. అంటే ఏంటి, మీకు ఎక్కువ చూస్తే హీట్ అనేది సీ అబ్జర్వ్ హీట్ అనేది చాలా స్లోగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది హీట్. అదే ల్యాండ్ అబ్జర్వ్స్ హీట్ అనేది క్విక్లీ. అంటే ఏంటి, ఈ ఎండ పడింది అనుకోండి, హీట్ కంపేర్ టు ద సీ కన్నా ల్యాండ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, సీ అయితే చాలా తక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో కోస్టల్ రీజన్ కూల్డ్ బై సీ ఎయిర్. అందుకే కోస్టల్ రీజన్ కొద్దిగా కూల్గా ఉంటుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే సీ ఎయిర్ వల్ల. అర్థమవుతుందా? అది the result is that those regions tend to be more temperature. As you move inland from the coast, the temperature gets more extreme. Summer temperatures will be higher and winter temperatures lower. For instance, Mumbai and Nagpur are located at a similar latitude, but Mumbai being near the sea has cooler summers around 32 degrees centigrade and milder winters around 18 degrees centigrade, while Nagpur away from the coast experience up to 44 degrees centigrade in summer and 10 degrees centigrade in winter. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే, మహారాష్ట్ర రెండు, ముంబై నాగ్పూర్ మహారాష్ట్ర స్టేటు, మహారాష్ట్ర క్యాపిటల్ ముంబై అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఇద్దరికి కాకపోతే కొద్దిగా సీ కోస్ట్కి నాగ్పూర్ దూరం ఉండడం వల్ల ముంబైకి వచ్చి సమ్మర్స్లో టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుందంటే 32 degrees centigrade ఉంటుంది, వింటర్స్ వచ్చి 18 degrees centigrade ఉంటుంది. వైల్ అదే నాగ్పూర్తో కంపేర్ చేస్తే, ఎందుకంటే కోస్ట్ కొద్ది దూరంగా ఉంటుంది కాబట్టి సమ్మర్లో 44 degrees centigrade ఉంటుంది, వింటర్లో వచ్చి 10 degrees centigrade ఉంటుంది. యాజ్ యూ సీ కెన్ ముంబైస్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ is about 14 degree while the range at Nagpur reaches 34. అంటే చూడండి, ఇక్కడ వింటర్లు ఏంటి, ల్యాండ్ లూజెస్ ర్యాపిడ్లీ కోల్డ్ వింటర్, అదే సీ లూజెస్ హీట్ స్లోలీ. అంటే మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. సమ్మర్ తీసుకోండి, వింటర్ తీసుకోండి. సీ ఈ హీట్ని చాలా స్లోగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, ల్యాండ్ ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, చాలా క్విక్గా హీట్ని అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది జరగడం జరుగుతుంది. అందుకే ఇక్కడ సమ్మర్లో ఎక్కువగా ల్యాండ్లో వేడి ఉంటుంది, సీలో తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ అదే వింటర్లో కోల్డ్ వచ్చేసరికి ల్యాండ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది, సీలో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు ల్యాండ్. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, వింటర్లో ల్యాండ్ చాలా హీట్ని ఏంటి చాలా స్లోగా ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. హీట్ని ల్యాండ్ లూజెస్ హీట్ ర్యాపిడ్లీ. అంటే ఏంటి, హీట్ని చాలా ఫాస్ట్గా లూజెస్ అయిపోతుంది కోల్డ్లో. అందుకు అంటే ఆ కోల్డ్ని చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అందుకే మనకి అంటే ల్యాండ్లో ఉండే కోల్డ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు సీ అనమాట. సీ అనేది ఏంటి, హీట్ అనేది చాలా స్లోగా లూజెస్ అవుతుంది అనమాట. అది అర్థమైంది కదా? ఓకే, నెక్స్ట్, winds can move masses of warmer or cooler air. States like Punjab, Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh often receive winds blowing from the west. Having traveled over the deserts of Arabia to Afghanistan, they bring dry and hot air that causes severe heat waves in summer. In winter, cold winds from across the Himalayas creep into the Himalayas foothills, resulting in cold waves. Wind can move masses of warmer or cooler air. States like Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh often receives winds బ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ అనమాట. విండ్స్ అనేది రిసీవ్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ బ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్. హ్యావింగ్ ట్రావెల్డ్ ఓవర్ ద డిజర్ట్స్ ఆఫ్ అరేబియా టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్, దే బ్రింగ్ డ్రై అండ్ హాట్ ఎయిర్ దట్ కాజెస్ సివియర్ హీట్ వేవ్స్ ఇన్ సమ్మర్ అనమాట.
In winter, cold winds from across the Himalayas creep into the Himalayas foothills, resulting in హిమాలయస్ దగ్గర ఫుట్ హిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ కోల్డ్ వేవ్స్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ విండ్స్ బ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ ద్వారా వావ్ ద డిజర్ట్స్ ఆఫ్ అరేబియన్ దే బ్రింగ్ డ్రై అండ్ హాట్ హెయిర్ కాజెస్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కువగా వస్తుంది. పంజాబ్, హర్యానా, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ ఇటు సైడ్ అనమాట. నెక్స్ట్, winds affect not only temperature but also humidity and in turn precipitation. We saw dry winds coming from distant deserts. In contrast, winds coming from sea bring moisture over the land which may result in rainfall. We will soon. అయితే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెదర్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే విండ్ అనమాట. మీరు ఇక్కడ చూడండి, విండ్ ఎఫెక్ట్ నాట్ ఓన్లీ టెంపరేచరే కాకుండా బట్ ఆల్సో హ్యూమిడిటీ అండ్ ఇన్ టర్న్ ప్రెసిపిటేషన్, వర్షం కూడా. వి షా డ్రై విండ్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డిస్టెంట్ డిజెట్స్. చూడండి, డిస్టెంట్ డిజెట్స్ నుంచి డ్రై విండ్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇన్ కాంట్రాక్ట్స్, విండ్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సీ బ్రింగ్ మాయిశ్చర్ ఓవర్ ద ల్యాండ్. ఏవైతే సీ నుంచి విండ్స్ వస్తాయో మాయిశ్చర్ తీసుకొస్తుంది, విచ్ మే రిజల్ట్ ఇన్ రైన్ఫాల్ అనమాట. అది మాయిశ్చర్ నుంచి సీ నుంచి ఏవైతే తీసుకొస్తుందో విండ్స్, అవే రైన్ఫాల్కి కాజెస్ అనేది అవుతుంది అనమాట. టోపోగ్రఫీ. ఫైనల్లీ, టోపోగ్రఫీ ఆఫ్ ఎ రీజన్ also plays an important role in determining its climates. For instance, the Himalayas and Karakoram range protect to some extent the Indian subcontinent from the winds of the cold deserts of Central Asia. The nearly flat topography of tall desert, on the other hand, has nothing to protect it from hot and dry winds. In next section, we will see the role of Western Ghats in India, southward monsoon, putting it the climate of any region is determined collectively by all the above factors. Describing the climate involves a description of patterns of temperature, precipitation, rain or snowfall, occurrence of fog or mist, and wind conditions in a region over 3 decades or more. 1 minute. Okay, next class we will continue. Thank you.